Саломат бошед. Ташаккур ҷаз. Муҳтарам бунёдгарони нерӯҳои барқи оби Роғун, роҳбарону фаъолони шаҳри Роғун, нокоти имрӯзаи мо бо шумо дар арафаи ҷашни муқаддасу бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон ки баъди чанд рӯз мардуми шарифи кишвар аз ҷумла бунёдгарони иншооти тақдирсози миллат нерӯҳои барқи оби Роғун таҷлил менамоянд баргузор мегардад. ҳамаи шуморо ба ифтихори ин санаи мубораки тарихӣ самимона табрик мегӯям. соҳиб истиқлолӣ барои мардуми Тоҷикистон оғози марҳалаи нави давлатсозӣ, эҳёи иқтисоди миллӣ ва рушди устувори тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа гардид. ба шарофати истиқлол иқтисоди миллии мо тадриҷан рушд карда даҳҳо барномаи давлатӣ ва иҷтимоиву иқтисодӣ амалӣ гардиданд. дар даврони соҳибистиқлолӣ ҳазорҳо километр роҳҳои байналмилаливу дохилӣ, нерӯҳои барқи обӣ, хаттҳои интиқоли барқ, зеристгоҳҳо, корхонаҳои саноатӣ ва муассисаҳои таълимиву тандурустӣ бунёду таҷдид карда шуд. то замони истиқлолият дар 75 соли гузашта то 9 сентябри соли 1991 дар кишвари мо ҳамагӣ буду шидаш 360 корхонаи саноатӣ истеҳсолӣ буданд. ҳозир инами шабу рӯз зиёда аз 4000. ҳаминам гӯем ки як 10 соли охирда ба барномаи қабул кардани саноати кунони босурати мамлакат бениҳоят гӯем ки бунёди корхонаҳои саноатӣ рушд карда истоданд. мо аввалин бор дар таърихи давлати тоҷикон истеҳсоли мис ва содироти мисро ба хориҷи кишвар баровардем. мо акнун корхонаи металлургӣ бунёд карда, албатта бо тариқи соҳибкоро, аз бюҷети давлат намешавад. истеҳсоли оҳан соли оянда дар вилояти суд корхонаи азими металлургӣ бунёд шуда истодааст. истеҳсоли оҳан низ ба роҳ монда мешавад. дирӯз ман ҳам аз дохил ва ҳам аз берун шаҳри Роғунро дидан кардам. бисёр як шаҳраки зебо, ҳам сабз, ҳам замонавӣ, равшан, бениҳоят зебо дар як муҳити кӯҳистони дурдасти кишварам. чунин иқдоми созандагӣ дар тамоми саросари кишвар идома дорад. шаҳри ҳисор будам ба наздикӣ. шаҳри ҳисорро шинохта намешавад. дар паҳлӯи шаҳри Душанбе. аз ҳама муҳимаш оне ки мардуми мо дарк карданд ки онҳо соҳибватан ҳастанд. онҳо давлати азизу маҳбуби худро доранд. онҳо ватани хонаи худро, давлати азизи худро обод мекунанд. ман аҳсан офарин мегӯям. мо шароити аз ҳама беҳтарин, шароити аз ҳама олитаринро барои фарзандомон, набираҳомон, наслҳои оянда. дирӯз аз нерӯҳои барқи оби Роғун дидан кардам. 20 000 сохтмончӣ дар як иншоот кор мекунад. 20 000, 4 000 техника кор мекунад. дар дунё ин хеле иншоотҳо кам ҳастанд. истиқлолу ваҳдати миллӣ ва мутахассисони сатҳи баланди касбӣ ба чӣ қудрат доранд? ба чӣ? бохша сохтам монда кор.
کشورهای پیشرفته علاقه از سن 4 سالگی و مکتب شروع کرده ای سال آینده همین در رفتم اون کار ما میتوانیم اگر جدی صدقاً همه ما شما پدر و مادران از خود تا بزرگ ساحه علم و معارف و تربیه نسل نورس جدی مشغول شویم ما در مهلت کوتاه میتوانیم تاجیکستان را یک گلی سر سبد جهان میتوانیم از خودی ما شما وابستگی دارد از دیگر شهر نایای مملکت آمده کار کرده اینجا زندگی شدیده ای ساده است از شهر ناخود مهاجری می‌اید همین آب گرمی که در شما هست در دنیا نیست همین میتواند شهر راغون تمام همین وادی را خراند و پوشاند اگر با عقل سالم در همین جا صاحبکارا دیگر آسایشگاه بزرگ میساختن برای 1,500 نفر از تمام دنیا اینجا میبینن هم اینجا میان هم راغون میان جای کاری میشود زندگی اهالی نظم میشه خوب میشه هم آبروی دولت هم آبروی ملت اگر به شرط ما متخصص نداشته باشیم ملت بسواد ماند ما غلام هر قبقوش دیگر کشورهای ابرقدرت میشویم تاجیکستان تدریجاً از بنبست کمونیکاسیونی رهایی یافته نظام یگانه نقلیاتی و انرژتیکی کشور تشکل داده شد و صنعت به یکی از سمت‌های ازلتناک سیاست دولتی تبدیل یافت. تاجیکستان 3 پارچه بود. 3 پارچه. یک سببی بدبختی جنگ شهروندی. قسمت ولایت سود 6 ماه محکم. ولایت مختار کوهستان بدخشان 7 ماه محکم. قسمت مرکز برای بدخشان از دوشنبه یک خوابچه آرد روی کرده ازبکستان، قرغیزستان آشقاتی هزارها کیلومتر و آردی طلایی میشد خراجات گو و چی کار میکردن نمیکردن کسی پروایی نداشت دیودره را گفتن که این راه نمیشود از شوروی اومدن از دیگر دولت آوردن انجینیرها گفتن این راه هیچ ممکن نیست این مسیر خطی راه ساختن راه شد نقم انزا و گفتن نمیشود در بالا حوض است در اینجا اوران است ترکیش میشود دیگر نمیشود نکردن صدها نفر در همون پیریور انزاب وفات کردگی است صدمه شدگی گذشته رفتگی است شد 40 کیلومتر نبخواب بنیاد کردیم خط انتقال برق دوشنبه کجانده در زمان گفتن نمیشه این ممکن نیست غیر امکانی کوه قطع و کردن نمیشه دیگه کردیم بنیاد کردیم صدقاً وطن ما دوست داریم کار نمیشدگی در دنیا نیست در یک شب خنوکی در شهر دوشنبه در تولدخانه 7 کودک نوزاد از دنیا گذشت از خنوکی برق نبود گاز من کردن این شب و روزها نیروی برقی آبی راغون برق داده ایستاده است با مردم 2 اگریگات کار میکند و سالی آینده اگریگات سیم رو به سوال میدی امروز این شب و روزها علاقه زیاده از 62% نیروی برقی آبی راغون به انجام رسید از همه کارهای وزمین دشوارش قریب زیاده از 80 کیلومتر ما نقل کردیم در این کوه در بیرون فقط یک سطح میشود تمام در بیرون دیگه همه چیز زیر زمین است در دنیا بزرگترین نیروگاه میشود از لحاظ همین تیپی ساختمان با سنگ و شغل کردن هر فردی صدقاً اگر باشد حس ملی داشته باشد حس بلندی وطن دوستی وطن پرستی داشته باشد در زبان نه در قلب با کار و رفتار و کردارش اثبات کند که من برحق صاحب وطن هستم میشه ذوق مسئولیت حس بلندی ملی در کار تا آخر سال ما 11 میلیون میشیم شخصی که سواد دارد زبانهای خارجی را بداند کسب و هنری بلند دارد دیگر سرحدها هیچ چیز است تمام دنیا در جای کار و نانش تیار است میکواند
دعوت میکنن، التماس میکنن، معاش بلند، شرایط زندگی و کار و فعالیت مرحمت. نمیپرسند تو از کدام کشور هستی، ملتت چی است. سال 2016 مجرای دایره وحش دیگر کرده برای بنیاد بلندترین سربند گیدروانرژتیک جهان با بلندی 335 متر زمینه به اعتماد گذاشته. چی عذاب‌های نکشیدم من. 7 سال بانک جهانی دعوت کردم، 7 سال فقط سنجش که همین لایحه می شود یا نه. رحمت، من با تمام نهادهای بانک جهانی میnnatdاری بیان میکنم، متخصصان سطح کسبی بلند آموختن این لایحه رو. نقطه آخرین 7 سال بعد در قزاقستان کنفرانس آخرانه و نقطه گذاشتن که این لایحه را عملی کردن ممکن است. دنیا را میبینید خشکسالی، کمابی، دولت‌ها بین دولت‌ها برای آب جنگ. شما را میبینید دولت‌ها را چون از تشنگی کودکان جان میدید. آب نیست. تاجیکستان بر حق بهشت روی زمین است. هر فردی که از همین وطن، از همین سرزمین بیشتاسا اگر ناراضگی میشود کور میشود. در سالهای 2018 و 2019 اگریگات‌های اولین نیروغون به 3 سال نیروی برق آغاز نمودند. حالا بنیاد نیروگاه در مرحله نهایت مرکب و زحمت طلب قرار داشته کارها در آن با صورت ادامه دارند. از ملاقات قبلی ما و شما در این میدان بزرگ ساختمان 1 سال سپری کرد. با وضع کارها نشان داد که با وجود بعضی مشکلات پیشرفت در سمت‌های اساسی تأمین شده است. مشکلی اساسی چی بود؟ مبلغ. این شرکت‌ها حضور دارند. قریب که این پرابلم نیست. امروز نیست. تا همین روزه در 1 سال 8.5 میلیارد ما مبلغ زاری کردیم. 8.5 میلیارد این 800 میلیون. همین سال باید ما زیاده از 1 میلیارد دلار مبلغ زاری. 11 میلیارد شده ای سال است. قریب 63% پوره نیروگاه حساب بودجه دولت ساخته. حساب بودجه دولت. اکنون انا مبلغ‌های اینستیتوت‌های بین‌المللی مالیایی را ما سفربر کرده ایستادیم. و همه شما رهبران و کارمندان شرکت‌های خارجی، مهندسان و متخصصان و ساختمانچیانی که در این میدان سازندگی با متانت و احساس بلند وطنداری زحمت می‌کشید، ایثاری سپاس می‌نمایم. در شرایط مرکب جهانی معاصر که امنیت انرژتیکی به یکی از هدف‌های اساسی هر یک دولت تبدیل یافته است، در مهلت‌های مقرر گردیده به انجام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون و پوره به استفاده دادن اختیارهای آن برای کشور ما اهمیت حیاتی و سرنوشت دارد. با بنیاد کردن و به کار انداختن راغون ما امروز و فردای آباد تاجیکستانی عزیز و زندگی با سعادت نسل‌های امروز و آینده را تأمین می‌نماید. حکومت مملکت سال 2025 برای اجرای کارهای ساختمان نیروگاه از حساب بودجه جمهوری در مجموع 8.1 میلیارد سومانی روانه نمود. در سال 2026 طبق نقشه 11.4 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده است. در 7 ماه سال جاری برای کارهای ساختمان و وصلگری از همه منبع‌های مبلغ‌زاری 8.4 میلیارد سومانی صرف شده است. عموماً از سال 2008 تا امروز حکومت مملکت برای کارهای ساختمان و برقرارسازی نیروگاه از حساب بودجه دولتی و دیگر منبع‌ها 60.3 میلیارد سومانی مبلغ روانه کرده است. این نشان دهنده‌ها بار دیگر ثابت می‌سازد که به انجام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون یکی از سمت‌های الزلالناک سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت می‌باشد. امروز در انشاءات نیروگاه زیاده از 20,000 نفر کارگران و کارمندان مهندسی و تکنیکی فعالیت داشتند. شماره ماشین و مکانیزم ها به 4,000 عدد رسانیده شده است. حاضرین گرامی، کارهای ساختمان نیروگاه بلات‌های علاوه جدا کرده شدند و اجرای آنها به همدیگر وابستگی بی‌واسطه دارند.
خفامانی در یک لات میتواند باعث تأخیر در دیگر سمت آید. از این رو فرمایشگر جمعیت سهامی نیروی برقی آبی راغون و نماینده فرمایشگر وظیفه دارند که جریان کارها را بین همه لات‌ها منتظم تنظیم و هم آهنگ ساخته اجرای جدول‌های تصدیق شده را تأمین نمایند. وابسته به لات یک باید گفت که 30 январи سال 2021 بین جمعیت سهامی نیروی برقی آبی راغون و شرکت فویت گیدروی جمهوری австрия قرارداد به امضا رسانیده شد. قرارداد لایحه کشی خرید، تحویل، وصل نصب و به کار انداختن تجهیزات الکترومکانیکی 4 اگریگات با تجهیزات یاری رسانی آنها، همچنین استحصال و تحویل 2 چرخ کاری دائمی را برای اگریگات‌های رقم‌های 5 و 6 در بر می‌گیرد. از زمان امضای قرارداد یک قطار کارها به انجام رسیدند. روزهای 29 ایول سال 2026 در آزمایشگاه قدرتچی لات 1 در австрия آزمایش چرخ کاری اگریگات رقم 4 گذرانده شده انتقال آن آغاز گردیده است. طبق نقشه چرخ کاری اگریگات رقم 4 آخر ماه سپتامبر سال 2026 به نیروگاه وارد می‌شود. عوض نمودن چرخ‌های کاری موقتی با چرخ‌های دائمی امکان می‌دهد که در موسم تابستان و تیر ماه اقتدار استحصال 2 اگریگات به 600 مگاوات رسانیده شد. این نشان دهنده تقریباً به اقتدار استحصالی نیروی برقی آبی سنگتوده 1 برابر می‌باشد. در رابطه با این سپارش داده می‌شود که جمعیت سهامی نیروی برقی آبی راغون یکجا با قدرتچی لات 1 باید تمام چاره‌های ضروری را برای ماه سپتامبر سال 2027 به استفاده دادن اگریگات رقم 4 عملی نمود. لات 2 ساختمان سربند نیروگاه را در بر می‌گیرد و اجرای آن به ذمه شرکت ایتالیایی ویبیل واگذار شده است. در جریان بازدید مشاهده گردید که کارهای ساختمان سربند با سرعت ضروری ادامه دارند. تا امروز خوابانیدن مواد در سربند تا سطح 1155 متر یعنی به بلندی 190 متر اجرا گردیده از آغاز ساختمان زیاده از 49 میلیون متر مکعب مواد خوابانیده شده است. این نشان دهنده بیش از 61% حجم لایحه‌ای را تشکیل می‌دهد. تنها در سال جاری حجم موادی در سربند خوابانیده شده به زیاده از 8 میلیون متر مکعب رسانیده شده است. 6 ماه حتی آخری سال اگر با بگذار 5 میلیون دیگر هم باشند نمیشه. سالی دیگر اگر باید کنیم کارهای دیگر سطحی راه نشوند 1-2 سالی دیگر در سطح تمام شد. اصلا کاری وزمی دشوار. کارهای آبگیری آبانبار تا سطح 1140 متر باید تا اولی ماه سپتامبر انجام داده شد. با جمعیت سهامی نیروی برقی آبی راغون نماینده فرمایشگر و شرکت‌های قدرتی سپارش داده می‌شود که برای در اول ماه سپتامبر سال 2026 تا 1140 متر برداشتن سطح آبی آبانبار تمام چاره‌های ضروری را عملی نمایند. امروز مشکلی اساسی مبلغ‌زاری حل شده است. فقط از روی لایحه با صفت بلند و مسائل ساختمانی با صفت ما کارهای ساختمانی را سرعتش تیزانیده‌مان در کار است که هر چیز زودتر را به انجام رسانیم. با همین بنیاد کردن نیروگاه‌ها در تایستان به انجام نمی‌رسد. ما نیروگاه برقی آبی راغون به انجام نرسانیده بنیاد نیروگاه دیگر را شروع می‌کنیم. در همین مسیر شروع ذخیره نمودن حجم کافی آب در آبانبار امکان می‌دهد که در موسم تیر ماه و زمستان استحصال نیروی برق افزایش یافته طلبات اهالی و ساحه‌های اقتصاد ملی به نیروی برق باز هم بهتر تامین کرده شد. کارهای ساختمان انشاءات ساحلی راست یعنی لات 3 از جانب شرکت وطنی تاجیک هیدروالکترومنتاژ عملی گردیده ایستاده. شرکت با استفاده از اقتدار و امکانات مهندسی و تکنیکی خود
ساختمان نقل قوت چهارم، نقهای آبپرتوی سطح بالایی، حوض موج‌شکن، نقهای سیمنتاسیونی، راهها و نقهای نقلیاتی اینچنین نصب تجهیزات هیدرومکانیکی را مطابق جدول تصدیق شده ادامه داده ایستاده است. در نقل ساختمانی قوت چهارم کارهای نقل‌کنی، مستحکم‌کنی موقتی، арматурбандӣ ва бетонхобонӣ пурра анҷом ёфта нақл барои обгузаронӣ комилан омода мебуд. нақли нақлиёти тесину ки роҳи пайвасткунандаи соҳили рост бо қисмати поёнии сарбанд ва соҳили чап мебошад пурра ба истифода дода шудааст. ин иншоот барои ташкили босамари корҳои сохтмон, ҳамоҳангсозии фаъолияти ҳамаи иштирокчиёни лоиҳа ва интиқоли бемамонияти техникаву масъулияи сохтмон аҳамияти калидӣ дорад. با وجود کارهای تا حال عملی گردیده چرابرات جمعیت سهامی نیروی برقی آبی راغون، نماینده فرمایشگر و شرکت تاجیک هیدروالکترومنتاژ و صادر کرده می شوند که قفامانی جای داشته را برطرف کرده سرعت کارها را باز هم وسعت دهند و اجرای با صفت و سری وقتی همه کارهای منصوب به لات 3 را تأمین نمود. کارهای ساختمان انشاءات ساحلی چپ یعنی لات 4 نیست. یکی از بخش‌های مهمی لایحه به حساب می‌رود. در اساس نتیجه‌های آزمون بین‌المللی از سال 2025 اجرای کارهای ساختمان و وصلگری این لات و جمعیت سهامی تونل سد آریانا و جمعیت سهامی زواد تجربوی مکانیکی شهر نارنج واگذار گردیده است. حالا شرکت‌های ذکر شده کارها را مطابق جدول تصدیق شده ادامه داده ایستادند. آبقبولکنک دائمی یکی از انشاءات مهمترین لات 4 میباشد. آن در آینده وارد نمودن آب را از 3 سطح آب انبار به نقهای آبرسان تأمین کرده، همزمان با این با استواری قبطهای کوهی و فعالیت با اعتماد نیروها در 10 سالهای میانبرده مساعدت می‌نماید. بارها تاکید کردم و امروز نیز خاطررسان می‌سازم که تمام کارهای ساختمان نیروهای برقی آبی راغون باید با رعایت قطعی طلبات صفت، استفاده تکنولوژی پیشرفته جهانی و مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام داده شوند. دوستان ما برادران ایرانی هستند، صدی آریانا بینیاد متخصصای سطح کسبیشان بلند کار و فعالیت میکنند. خوبیش همین که چندی سال کار و فعالیت میکنند، صدها نفر جوانان ما در همکاری با شرکت های متخصصان ایرانی ما متخصص شدند. نه اینکه در داخل تاجیکستان همچون اعضای این شرکت و دیگر کشورهای خارجی به کار رفته ایستادند و این کاری که اینها میکنند بینیت مسئولیتی بلند را دارند. قریب 2000 متخصصان کار میکنند، 90% خود شهروندان تاجیکستان است. بعضا کارهایی را اجرا کرده ایستادند که ما در حیرت میمانیم. ما از بیرون مبلغ‌های کلان 10 برابر قیمت صرف میکردیم، بعد گرفته می‌آمد. این را در خودی همینجا آماده کرد و در جای خودی میدان ساختمان آماده کرده ایستادند. رحمت پدرش 300 کیلومتر خط سرحد را با سیمتور استحصال درجه بین‌المللی در شهر نارنج همین توفیق کرده تامین کرده ایستادند. 300 کیلومتر برای سرحد را مستحکم کرد. غیر چندین کارخانه‌های صنعتی در اونجا کردن. در اینجا استفاده برای تمام تجهیزات و تکنولوژی حاضر زمان در کجای شود اول وارد میکنند. دیروز مرا نشان دادن مخلفات هایی که الکتریکی است، ولی کسی وارد نکرده است. یا که نقلیاتی که نقلیات بارکش الکتریکی تجهیزات آوردن که متل 4 سانتی متر را والصافکا میکنن، از وی تروبه میکنن. الان تروبه که 300 متر راست میرود از بالا اگریگات آب اینجا کرده ایستادن و متخصصان آماده کرده ایستادن. نه که ساختمان کردن، متخصص. حسن آفرین.
ما چنین متخصصا هزارها داشتن نمونه هزارها کمی میکنند همه سال داده سخن درباره بزرگترین انشاءات گیدروانرژتیکی مملکت و یکی از بلندترین سربندهای جهان میرود از این رو استواری اعتمادناکی و بی‌خطری آن باید همه جانبه تامین کرده شد با همین مقصد از آغاز مرحله نوی ساختمان نیروگاه تا امروز در انشاءات زیاده از 5944 دستگاه معاصر سنجش و چینکنی وصل و نصب گردیده برای فرمایشگر و شرکت‌های قدرتی آزمایشگاه‌های مجهز تأسیس داده شدند. این آزمایشگاه‌ها امکان می‌دهد که صفت مواد و مصالح ساختمان مطابق با استانداردهای بین‌المللی منتظم سنجیده شد. صفت کارهای ساختمان، اجرای حجت‌های داخلی لایحه‌ای و رعایت طلبات تکنیکی از جانب کمیته معماری و ساختمان، فرمایشگر، نماینده فرمایشگر و دیگر ساختارهای مسئول تحت نظارت دائمی قرار دارد. قطعاً تاکید می‌نمایم که در چنین انشاءات نادری است هیچ گونه گذشت از طلبات صفت و بی‌خطری قابل قبول نیست. هر یک قرار مهندسی، هر یک متر مکعب بتون و هر یک جزء انشاءات باید با معیارهای بلندترین بین‌المللی جوابگو باشد. در برابر سرعت ساختمان، مسئله‌های حفظ حیات و سلامتی ساختمانچان، فراهم آوردن شرایط ارزنده کار و زندگی و رعایت قطعی طلبات بی‌خطر استحصالات باید در مد اول قرار داشته باشد. بار دیگر خاطررسان می‌نمایم که حیات و سلامتی انسان از هر گونه نشان دهنده استحصالی بالاتر نیست. از این رو هنگام اجرای همه کارها طلبات حفظ می‌نماید تکنیک بی‌خطری و استانداردهای بین‌المللی باید بیچون و چرا رعایت کرده شد. هر یک راهبر، مهندس و کارمند در ساختمان نیروگاه فعالیت کننده وظیفه دارد که رعایت طلبات حفظ مهنت و تکنیک بی‌خطری را مسئولیت اولین درجه خود حساب. ما باید هم پیشرفت با سرعت ساختمان و هم امنیت هر یک ساختمانچی را تامین نماییم. دیگر جنبه مهم لایحه حل سریع‌وقتی مسائل اجتماعی ساکنان منطقه زیر آب شونده میباشد. حکومت مملکت از روزهای اول تطبیق لایحه به حفظ حقوق و منفعت‌های ساکنان منطقه زیر آب شونده و فراهم آوردن شرایط ارزنده زندگی برای آنها توجه دائمی ظاهر می‌نماید. مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیر آب شونده نیروگاه برقی آبی راغون در همکاری با شریکان رشد تطبیق یک قطار لایحه‌های مهم اجتماعی و اینفراستراکچوری را ادامه داده ایستادند. موافق سازشنامه قرض بین حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک آسیایی سرمایه‌گذاری اینفراستراکچوری برای ساختمان راه ماشینگرد سیدان لبیجر در ساحل چپ آبانبار 3 میلیون دلار آمریکایی جدا گردیده است. پس از انجام رسمیات آزمون بین‌المللی کارهای ساختمانی این راه آغاز می‌گردد. راه مذکور برای بهتر نمودن رفت آمد اهالی ساحل چپ آبانبار و رشد میبعده منطقه اهمیت مهم دارد. همچنین در دایره لایحه مبلغ‌زایی استوار برای به انجام رسانیدن ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون همکاری با بانک جهانی و دیگر شریکان رشد به راه مانده شده است. مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیر آب شونده نیروگاه برقی آبی راغون، وزارت اداره‌های مداخله‌دار و مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی وظیفه دارند که اجرای سریع‌وقتی همه چاره‌بینی‌ها را تامین کرده برای هر یک عائله کوچانیده شده شرایط ارزنده زندگی فراهم آورد. حاضرین گرامی، حکومت مملکت در برابر مبلغ‌زایی منتظم بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون از حساب بودجه دولتی برای جلب مبلغ‌های اضافی سازمان‌های بین‌المللی مالیوی و شریکان رشد تدبیرهای مشخص اندیشیده ایستاده است. از سال 2020 این جانب با بانک عمومی جهانی و دیگر نهادهای با نفوذ بین‌المللی مالیوی
همکاری دائمی و مکالمه سازنده برای مانده شده است. در نتیجه همکاری‌های ثمربخش با بانک عمومی جهانی برای 2 مرحله اولی لایحه سازشنامه‌های گرانتی با مبلغ عمومی $650 میلیون امریکایی به امضا رسانیده شدند. علاوه بر این با بانک آسیایی سرمایه‌گذاری انفراستراکچوری، بانک اسلامی رشد، فاند سعودی رشد، فاند کویت، فاند اوپک، فاند رشد قطر، بانک دولتی سرمایه‌گذاری ایتالیا و فاند ابودابی سازشنامه‌های قرضی و گرانتی با مبلغ عمومی زیاده از 1 میلیارد و 900 میلیون دلار امریکایی به امضا رسیده است. حالا مبلغ‌گذاری لایحه از جانب نهادهای بین‌المللی مالیوی آغاز گردیده است و همکاری ما با شریکان رشد برای جلب مبلغ‌های علاوه‌ای ادامه دارد. امروز ما بار دیگر اطمینان حاصل نمودیم که ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون با سرعت خوب ادامه داشته برای در مهلت‌های پیش‌بینی شده به انجام رسانیدن آن زمینه با اعتماد فراهم آورده شده است. هر یک قدم انجام یافته ما را به هدف استراتژی ملی تامین استقلال کامل انرژتیکی و رشد اقتصادی سبز نزدیکتر می‌سازد. حاضرین گرامی، با مقصد اجرای با صفت و سریع کارهای ساختمان در مهلت‌های مقرر گردیده با اساده دادن انشاءات و اقدارهای نوبتی نیروگاه، تحکیم همکاری با شریکان بین‌المللی رشد و اجرای پوره عهده‌داری‌های شرطنامه‌ای و ساختار و مقامات داخلدار سپارش‌های زیرین داده می‌شود. یکم، شورای ناظران جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون برای در مهلت‌های مقرر گردیده و اساده دادن انشاءات فاصله‌ای و اقتدارهای نوبتی نیروگاه تدبیرهای ضروری است. دوم، ستاد جمهوری آید به ساختمان و با استفاده دادن اقتدارهای نیروگاه برقی آبی راغون اجرای حتمی کارها را طبق جدول تصدیق گردیده تامین کرده هم آهنگسازی آنها را تحت نظارت قطعی قرار دهد. سوم، جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون یکجا با پودرچی لات 2 با مقصد رسیدن به استقلال کامل انرژتیکی سربند را در سال 2027 تا 1185 متر بلند برداشته سطح آب انبار را نه کم از 1165 متر تامین نماید. چهارم، جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون و شرکت تاجیک گیدرو الکترومنتاژ حوض موشکن نبخ‌های آبپرتوی ساحلی راست را تا موسم سیرابی سال 2027 آماده ساخت. پنجم، جمعیت سهامی نیروگاه برقی آبی راغون در دایره لات 1 یکجا با شرکت فاید گیدرو برای تا ماه سپتامبر سال 27 با کار انداختن گیدرو اگریگت رقم 4 تدبیرهای ضروری است. 6. گروه تطبیق لایحه‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی هم آهنگسازی کارها را با کمیسیون آید به گذرانیدن آزمون‌های بین‌المللی برای ساختمان انشاءات نیروگاه برقی آبی راغون وزارت اداره داخلدار، شرکت‌های مشورتی، گروه کارشناسان، بانک عمومی جهانی و دیگر شریکان رشد تامین نمود. هفتم، وزارت مالیه و گروه تطبیق لایحه‌های ساختمان انشاءات انرژتیکی یکجا با وزارت اداره داخلدار همکاری را با سازمان‌های بین‌المللی مالیوی و دیگر شریکان مبلغ‌زار گسترش داده برای هر چه زودتر جدا و دسترس گردیدن مبلغ‌های پیش‌بینی شده تدبیرهای ضروری اندیشید. هشتم، وزارت مالیه با استفاده از همه امکانات و منبع‌ها پرداخت سریع مبلغ کارهای انجام یافته، خرید مسائل ساختمان، تجهیزات و مواد سوخت را تامین نمود. نهم، مؤسسه دولتی مدیریت منطقه زیر آب شونده نیروگاه برقی آبی راغون یکجا با وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی و رهبران شهر و ناحیه‌های انتقال دهنده و قبول کننده مهاجران کوچانیدن اهالی را در سطح ضروری برآورد. همچنین برای به کار تامین نمودن ساکنان کوچانیده شده تشکیل کورس‌های کسب آموزی و با آنها جدا نمودن قطعه‌های زمین جهت تأسیس خواجگی‌های دهقانی مساعدت نمود. دهم،
خدمات نظارت دولتی بی‌خطری کارها در صنعت و ساحه کوکاری برای پیشگیری نمودن حالت‌های صدمه‌ای در انشاءات و تأمین بی‌خطری کارمندان ساختمان نیروگاه چاره‌بینی‌های علاوه‌ای را عملی کرده نظارت را در این سمت تقویت داشت. محترم بنیادگران نیروهای برقی آبی راغون و رهبران و فعالان شهر راغون، مرحله‌های میبعد بنیاد راغون نه تنها برای انجام یکی از بزرگترین انشاءات گیدروانرژتیکی جهان بلکه برای تطبیق هدف‌های استراتژی تاجیکستان رسیدن به استقلال انرژتیکی، صنعتی کنانی با سرعت و تأمین نمودن رشد استوار اقتصاد ملی اهمیتی کلیدی دارد. بار دیگر ابراز می‌دارم که شما در روند بنیاد نیروگاه متانت و شجاعت بی‌سابقه نشان داده ساختمان بزرگ عصر افاده‌گری آرمان‌های مردم شریف تاجیکستان را به میدان ننگ و ناموس ملی و عرصه وطنداری و وطنپرستی تبدیل داده اید. خاطر نشان می نمایم که تا سطح 1155 متر رسانیدن سربند تحفه ارزنده شما به جشن مبارک 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان می باشد. من با مسئولیت شناسی، تجربه و زحمت صافدلانه بنیادگران راغون اعتماد کامل دارم. بار دیگر همه شما را به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان تبریک گفته با اطمینان کامل اظهار می‌دارم که با سعی و تلاش صادقانه هر یکی شما بنیاد این انشاءات سرنوشت‌ساز در مهلت‌های پیش‌بینی شده و با صفت بلند به انجام رسانیده می‌شود. سلامت و سربلند و کامیاب و موفق باشید بنیادگران قوی اراده انشاءات تغییرساز وطن. سلامت باشید.